యెహోవా నీ నామము ఎంతో బలమైనది, ఎంతో ఘనమైనది, ఎంతో ఘనమైనది. ఇర్మియా గ్రంథము यिर्मयाह की पुस्तक 7వ అధ్యాయం और इसका 7वां अध्याय 13వ వచనం చూడండి ఒకసారి. और उसका 13वां वचन एक बार पढ़िए. अब यहोवा की ये वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूँ तो भी तुमने नहीं सुना. చాలు. అలాగే 25వ అధ్యాయం కూడా చూడండి. और 25वां अध्याय भी हम देखेंगे 4 నుండి 6 వచనాలు. और 4थे वचन से लेकर 6ठे वचन तक हम पढ़ेंगे. यद्यपि यहोवा तुम्हारे पास अपने सारे दासों अथवा भविष्यद्वक्ताओं को भी ये कहने के लिए बड़े यत्न से भेजता आया है कि अपनी अपनी बुरी चाल और अपने अपने बुरे कामों से फिरो, तब जो देश यहोवा ने प्राचीन काल में तुम्हारे पितरों को और तुमको भी सदा के लिए दिया है उस पर सबसे. చాలు. సో ఇక్కడ 2 వచనాలు నేను మీకు చదివించాను. यहाँ पर 2 वचनों को मैंने आपको पढ़ाया ఈ है. 2 వచనాలలో ఉన్న ఒక సామాన్యమైన విషయం, और ये 2 वचनों में एक ही सामान्यता की बात है. దేవుడట ఉదయకాలమే మన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన స్వరాన్ని మనకి వినిపించాలని ఆశతో और ఉన్నాడట. परमेश्वर सुबह सुबह वो हमारे पास आकर उसकी आवाज सुनाने की इच्छा वो हमसे करता है. నేను మీ వద్దకు వచ్చి మాట్లాడాలనుకున్నాను కానీ मैं आपके पास आकर बात करना चाहता हूँ, మీరు लेकिन నా స్వరం విన్నవారు కాదు. आप लोगों ने मेरी आवाज नहीं सुनी. ఇక తర్వాత కాలంలో దేవుడు ఏం చేశాడంటే और उसके अगले के काल में परमेश्वर ने ये किया, తన ప్రవక్తలైన వారిని పెందల కడనే ప్రజల యొద్దకు పంపించాడట. और उसने अपने प्रवक्ताओं को भविष्यद्वक्ताओं को सुबह सुबह अपने लोगों के पास ప్రజలు भेजा. ఇంకా వారి పనుల్లోనికి వెళ్ళక మునిపే, और सुबह सुबह लोग जब अपने काम नहीं వారు जाते थे, బిజీ उससे కాక पहले ही, మునిపే, और उनके व्यस्त होने से पहले వారికి ही, సమయము అనుకూలంగా ఉన్నప్పుడే దేవుడు వారితో మాట్లాడాలనుకున్నాడట. और उनका समय जब अनुकूल था तभी परमेश्वर उनसे बात करना चाहता था. అప్పుడు కూడా ప్రజలు ఆ ప్రవక్తల మాటను వినడానికి ఇష్టపడలేదట. तभी भी वो प्रजा के लोगों ने उनकी बात सुनना ना चाहा, అందరూ కూడా ఎవరికి వాళ్ళు బిజీ అయిపోయారు. और जिसके काम में वो व्यस्त बना हुआ था. దేవుని వాక్యాన్ని వినే అంత ఆసక్తిని కనపరచట్లేదట. परमेश्वर के वचनों के विपरीत उनको उतनी आसक्ति नहीं थी. ఈ రోజు కూడా అదే పరిస్థితి మనం సమాజంలో చూస్తూనే ఉన్నాం. आज यही परिस्थिति हम समाज में देखते हैं. ఈ రోజు వాక్యము సమృద్ధిగా దొరుకుతుంది కానీ నేర్చుకునే ఆసక్తి ప్రజల జీవితాల్లో కనబడట్లేదు. आज वचन बहुत तायद से लोगों को मिल रहा है, लेकिन सीखने की आशा किसी में नहीं. దేవుని వాక్యాన్ని హృదయంలో భద్రపరుచుకునే ఆశ మనలో కనబడట్లేదు. परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में हम जमा करके रखे, ऐसी आशा किसी में नहीं है. అయితే వాక్యము దొరకని కాలం ఒకటి వస్తుందట. लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब हमें वचन नहीं मिलेगा, సోమరి అయిన వాడు ఏం చేస్తాడనంటే और जो आलसी है वो क्या करेगा, వాక్యము దొరికిన కాలంలో నిర్లక్ష్యంగా ఉంటాడు. जब उसे वचन मिलता है तो वो निर्लक्ष्य रहता है, వాక్యము దొరకని కాలంలో వెళ్ళి వాక్యం కొరకు और వెతుకుతాడు. जब उसे वचन जो जिस समय में वचन नहीं मिलेगा वो उस समय में वचन को ढूंढेगा, అప్పుడు వెళ్ళి వాక్యాన్ని ఎంత వెతికినా और वो उस समय जितने भी चाहे वचनों को ढूंढे, మీకు ఎక్కడా కూడా దేవుని వాక్యం అందదు. तो उसे कहीं पर भी परमेश्वर का वचन नहीं मिलेगा. ఎక్కడికి వెళ్ళినా మీరు దేవుని వాక్యాన్ని నేర్చుకోలేరు. वो किधर भी जाएगा तो परमेश्वर के वचन को नहीं सीख पाएगा. అంత భయంకరమైన కరువుని మీరు ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. उतना भयंकर अकाल को हमें सामना करना है. దొరికినప్పుడు సమకూర్చుకున్నవాడు ఆకలిని తట్టుకుని నిలబడగలుగుతాడు. जब हमें मिलता है तब जो उसे जमा करता है वो भूख को संभालता है, ఆహారం సమకూర్చుకోకుండా నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నవాడు ఆకలికి గురి కావాల్సి और వస్తుంది. जो कोई आहार जमा नहीं करता वो भूखा रह जाता ఈ है. చీమలకున్న మంచి లక్షణం ఏంటంటే और ये चींटियों का ये अच्छा लक्षण ये है, అవి వాటి యొక్క భవిష్యత్తును గురించి ఎరిగినవి గనుక वो अपने भविष्य को जानते हैं, इसलिए అవి కరువు కాలం రాకమునుపే వాటి కొరకు కావలసిన ఆహారాన్ని वो సమకూర్చుకుంటాయట. अकाल आने से पहले ही वो अपना आहार पूरा जमा करके रख लेती है, కరువు కాలంలో అవి और తప్పించుకోగలుగుతాయి. वो अकाल से बच जाती है. మరి రోజు మన జీవితంలో और आज हमारे जीवन में దేవుని వాక్యాన్ని సమకూర్చుకునే విషయంలో మనం ఎంతవరకు జాగ్రత్త కలిగి परमेश्वर के ఉంటున్నాం? वचन को जमा करने के विषय में हम कितने सावधान हैं. దేవుని వాక్యాన్ని ఎంతవరకు మన హృదయంలో మనం हम సమకూర్చుకోగలుగుతున్నాం? परमेश्वर के वचनों को कितना अपने हृदय में हम जमा कर रहे हैं. జాగ్రత్త, మన నిర్లక్ష్యమే మన పాలిట ప్రమాదంగా మారబోతుంది. सावधान रहिए, अगर हम निर्लक्ष्य होंगे तो यह हमारे लिए खतरे की बात ఆ होगी. స్థితికి వెళ్ళక మునిపే దేవుని వాక్యాన్ని సంపాదించుకుని దాచుకోవడం మనం నేర్చుకోవాలి. ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए, इसलिए हमें परमेश्वर के वचनों को कमाना है. ఇక రెండవ లక్షణం వాటికున్న
ఉన్నది ఏంటనంటే और उनका दूसरा लक्षण ये होता है వాటికి ఏది దొరికినా అవి వాటిని ఇతరులతో పంచుకునే మనస్సు కలిగినవి అన్నమాట. और उसे जो कुछ भी मिले वो आपस में एक दूसरे से बांट लेती है, ये उनका लक्षण है। అర్థమయ్యేటట్టు చెప్తాను. मैं आपको समझ में आएगा इस प्रकार से సహజంగా ఒక बताऊंगा। చీమ ఎక్కడికైనా వెళ్తా ఉందనుకోండి, साधारण रीति से अगर एक चींटी कहीं पर जा रही है మధ్యలో దానికి ఏదైనా ఒక ఆహార పదార్థం దొరికింది, और बीच में उसे कुछ खाने के लिए एक वस्तु मिल गई है, దొరకగానే అది చేసే పని और ఏంటనంటే जब उसे मिलती है तो सबसे पहले ये करता है మిగిలిన చీమలన్నిటికీ కూడా ఆ సమాచారాన్ని అందిస్తుందట. और वो बाकी के चींटियों को ये समाचार देता है పలానా స్థలంలో భోజనం ఉంది, दूसरे जगह पर भोजन है, మనం వెళ్ళి దాన్ని సంపాదించుకుందాం हम రండి అని सबको చెప్పి जाकर उसे लाना है, దాని తోటి చీమలన్నిటికీ సమాచారం ఇచ్చి వాటిని తీసుకుని వెళ్తుందట. और वो अपने साथी के चींटियों को सबको बुलाकर ये समाचार देकर वहां जाते हैं। సహజంగా మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, मैं साधारण रीति से आपसे एक बात पूछता మనం हूँ, రోడ్డు మీద వెళ్తున్నప్పుడు हम रोड के ऊपर जब जाते हैं ఏదైనా ఒక విలువైన వస్తువు మనకు దొరికితే कुछ अमूल्य वस्तु अगर हमें मिलती है దాని గురించి మనం ఎవరితోటైనా చెప్తామంటారా? तो क्या उसके बारे में हम किसी और को बताते हैं? చీమలకి మనకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏంటంటే चींटियों के और हमारे बीच में एक अलग बात ये है, అవి ఏవి కూడా స్వార్థంగా ప్రవర్తించడానికి ఇష్టపడవట. वो किसी भी बात में स्वार्थी हो ऐसा वो पसंद नहीं వాటికి करते। ఏది దొరికినా అందరితోటి అవి పంచుకుంటాయి. उसे जो कुछ भी मिले वो एक दूसरे से बांट लेती है। అయితే చీమల యొద్దకు వెళ్ళి మనం నేర్చుకోవాల్సిన పాఠం ఏంటంటే और चींटियों के पास जाकर हमें ये सीखना है, మన దగ్గర కూడా ఏదైనా ఉన్నప్పుడు जब हमारे पास भी अगर कुछ हो దాన్ని నలుగురికి పంచడం మనం तो నేర్చుకోవాలట. उसे चार लोगों के बीच में बांटना हमें सीखना है। నేను ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను मैं మిమ్మల్ని. आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, మీరు ఏదైనా ఒక ప్రాంతానికి వెళ్ళారు అనుకోండి, आप किसी प्रांत को एक किसी नई जगह पर जाते हैं, అక్కడ మీకు చాలా డబ్బు దొరికింది. आपको वहाँ पर बहुत पैसा मिलेगा, నేను అంటాను, మీరు ఎవరికైనా చెప్తారా, మీరే సంపాదించుకుని తెచ్చుకుంటారా? तो क्या आप किसी दूसरे को बोलोगे या आप उसे छुपा कर लाओगे? మీరే తెచ్చుకుంటారా, లేకపోతే మొదట అందరికీ ఫోన్ చేసి అందరం సమానంగా చేసుకుందాం అంటారా? आप ही ला लोगे या सबको फोन करके बोलोगे कि यहाँ पर पैसा है चलो बांट लेंगे? ఫస్ట్ అసలు ఎవరికి చెప్పం. हम किसी को नहीं बताते। మనకి ఎంత సాధ్యం అవుతుందో అంత ఇంటికి తెచ్చేసుకుంటాం. हमारे हाथ में जितना हो हम उतना पैसा अपने घर ले जाते हैं। ఇంకా కొన్నిసార్లు ఏం చేస్తామంటే और कुछ बार हम ऐसा करते हैं అవసరమైతే 4-5 సార్లన్నా తిరుగుతాం మనం. और जरूरत पड़ने पर 4-5 बार हम चक्कर लगाते हैं। దాంట్లోంచి ఒక్క నోటు కూడా బయటికి వెళ్ళడానికి ఇష్టపడం. उसमें से एक नोट भी बाहर चले जाए ये हमारी इच्छा नहीं होती। కానీ చీమల వైఖరి అలా కాదట. लेकिन चींटियों का स्वभाव ऐसा नहीं है। వాటికి ఏదైనా దొరికితే अगर उन्हें कुछ भी मिलेगा అందరికీ ఆ సమాచారాన్ని అందిస్తాయి. तो वो सभी लोगों को समाचार देगा। ఈరోజు మన జీవితంలో స్వార్థం లేకుండా మనం జాగ్రత్త పడాలి. आज हमारे जीवन में हमारे अंदर कोई स्वार्थ ना हो इसलिए हमें सावधानी से ఎందుకు रहना है। స్వార్థము అని అంటున్నానంటే, मैं स्वार्थ क्यों कह रहा हूँ, మనకి ఏదైనా ఒక మంచి విషయం తెలిసినప్పుడు अगर जब हमें कुछ अच्छी विषय के बारे में मालूम होता है, దానిని ఇతరులతో పంచుకోకపోతే కూడా మనం స్వార్థపరులమే. अगर हम उसे दूसरों से नहीं बांटेंगे तो वो भी एक स्वार्थी होगा। ఒక డబ్బు విషయంలోనే కాదు, एक पैसों के विषय में ही नहीं, ఒక భోజనం విషయంలోనే కాదు, एक भोजन के विषय में ही नहीं, దేవుని విషయంలో కూడా మనం పంచుకోవడం నేర్చుకోవాలి. परमेश्वर के विषय में भी हमें बांटना है। ఈరోజు మనం ఇక్కడికి వస్తున్నాం, आज हम यहाँ पर आ रहे हैं, ఇక్కడ దేవుని వాక్యం మీకు అందుబాటులోకి వస్తుంది. यहाँ पर आपको परमेश्वर का वचन आपको दिया जाता है। మీరు ఇక్కడ నేర్చుకున్న విషయాన్ని బయటికి వెళ్ళి ఎవరికైనా చెప్తున్నారు ఎప్పుడైనా? आपने जो यहाँ पर सीखा है कि आप बाहर जाकर किसी और को सिखा रहे हैं? నేను ఆదివారం చర్చ్కి వెళ్ళాను, అక్కడ నేను ఈ వాక్యం విన్నాను, నేను ఎప్పుడైనా ఎవరితోటైనా పంచుకున్నారా? मैं संडे के दिन कलीसिया गया था, मैंने ये वचन सिखाया, क्या आपने किसी और को सिखाया? ఎవరికి చెప్పం మనం. हमने किसी को नहीं सिखाया। ఒకళ్ళిద్దరు చెప్తున్నారే మహా అయితే. यहाँ पर 1-2 लोग कह रहे हैं मैं सिखाया, మిగతా వాళ్ళందరం మనమే దాచేసుకుంటున్నాం. लेकिन बाकी के लोग वो अंदर छुपा रहे हैं। అంటే ఇప్పుడు మనం మంచోళ్ళమా స్వార్థపరులమా? तो इसका मतलब क्या हम अच्छे हैं या हम स्वार्थी है? ఆలోచన చేయండి. ఒక చోట దేవుడు ఉన్నాడు అన్న విషయం మనకు అర్థమైంది. एक बार विचार कीजिए, एक जगह पर परमेश्वर है ये बात हमें मालूम అనేక है। మంది ప్రజలు రక్షణ లేకుండా నాశనానికి వెళ్తున్నప్పుడు बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उद्धार नहीं पाया, वो नाश की तरफ बढ़ रहे हैं। మనం ఆ నరకం నుండి తప్పించుకునే మార్గమును కనుగొన్నప్పుడు और हमने उस नरक से छुटकारा पाने का मार्ग पा लिया है, మరి ఆ విషయం కూడా నలుగురికి చెప్పాలి కదా. तो ये बात हमें 4 लोगों को बतानी है ना, అది కూడా మనం చెప్పట్లేదు. और ये बात भी हम लोगों को नहीं बता అంటే रहे हैं। అప్పుడు కూడా మనం స్వార్థపరులమే. तो इसका मतलब ये है कि हम भी स्वार्थी है। మన కష్టాలను అందరికీ చెప్పుకుంటాం మనం. हम अपने कष्टों के बारे में लोगों को बताते हैं, మనకున్న అవసరాల గురించి అందరికీ हमारी చెప్పుకుంటాం. जरूरतों के बारे में हम लोगों को बताते కానీ हैं, మనం మేలు పొందినప్పుడు ఎవరికి చెప్పం మనం. लेकिन जब हम लाभ उठाते हैं हम वो दूसरों को नहीं बताते। కానీ చీమల వైఖరి అలా కాదట. लेकिन चींटियों का रवैया ऐसा नहीं। వాటికి రేపటిని గురించిన
గురించిన చింత లేదు, उसे कल के बारे में उसकी चिंता नहीं है, ఎందుకంటే అవి సోమరులు కాదు. क्योंकि वो आलसी नहीं है. ఎందుకంటే సహజంగా ఎక్కువ భోజనం దొరకగానే మనమే దాచుకుంటే బెస్ట్ కదా అని అనిపిస్తుంది. लेकिन साधारण रीति से ज्यादा भोजन मिलेगा वो मैं ही छुपा लूंगा, ऐसा सोचने से अच्छा लगता है. కానీ ఆ చీమలకి రేపటిని గురించిన కలవరం లేదు, लेकिन उन चींटियों को कल के बारे में चिंता नहीं है, ఎందుకంటే రేపటి కొరకు అవి కష్టపడి సంపాదించుకునే మనస్సు కలిగినవి. क्योंकि वो कल के दिन वो मेहनत करके फिर से वो कमा लेगा. రేపటిని గురించిన చింత లేనివాడే తన దగ్గర ఉన్నది నలుగురికి పంచగలుగుతాడు. और जिसको कल की चिंता नहीं है वही इंसान आज अपने 4 लोगों के साथ बांट सकता है. మరి ఈ రోజు మన దగ్గర ఉన్నది మనం పంచలేకపోతున్నాం అని అంటే మనం స్వార్థపరులమా మంచోళ్ళమా? और आज हम जो हमारे पास है हम उसे नहीं बांट रहे तो हम क्या स्वार्थी है या अच्छे हैं? అందుకే సొలొమోను అంటున్నాడు, इसलिए सुलेमान कहता है చీమల యొద్దకు వెళ్ళి चींटियों के पास जाओ, నిస్వార్థమైన మనస్సును నేర్చుకోండి निस्वार्थ मन उनसे सीखिए, అని అంటున్నాడు. ऐसा वो कहता నెక్స్ట్ है. మూడవ లక్షణం ఏంటనంటే और उनका तीसरे लक्षण ये है అవి చాలా క్రమమైన పద్ధతిలో ప్రయాణం చేయగలిగే మనస్తత్వం వాటికి ఉంటుంది. और वो एक क्रम में ही यात्रा करते हैं, ऐसा उनका मन होता है. చీమలు చాలా క్రమశిక్షణ కలిగినవి. और चींटियां बहुत अच्छे क्रम शिक्षा में चलती है. మీరు ఎప్పుడైనా చీమలు వెళ్ళేటప్పుడు చూడండి, आप कभी भी जब चींटियां जाती है तो उन्हें देखिए, ఎన్ని చీమలున్నా चाहे कितने भी चींटियां हो ఒక లైన్ ప్రకారంగా వెళ్తాయి, वो एक लाइन में ही जाती है క్రమముగానే వెళ్తాయి అవి. और एक हिसाब से ही वो चलती है. మీరు మధ్యలో వెళ్ళి వాటిని ఇలా చేసేసేయండి, आप बीच में जाकर उनको तितर बितर कर दीजिए, కాస్త అటు ఇటు వెళ్ళిపోతాయి. थोड़ी देर वो इधर उधर घूमेंगी మరలా ఒక్క నిమిషం లోపలనే అన్ని కలిపి లైన్ కట్టేస్తాయి. और फिर 1 मिनट के बाद वो फिर से वही एक लाइन में चलेगी. క్రమశిక్షణ వాటికి చాలా ఇష్టం. और वो एक पद्धति से वो चलती है. మనుషులకి లేదు క్రమశిక్షణ. मनुष्य के अंदर पद्धति नहीं है. మీరు ఎప్పుడైనా రోడ్ల మీద బైక్లు నడిపేటోళ్ళని చూడండి, आप कभी रोड पर गाड़ी चलाने वाले को देखिए, క్రమశిక్షణ ఉండదు వాళ్ళకి. वो एक हिसाब से नहीं चलाता. ఏదైనా సరే దానికి క్రమశిక్షణ ఉండదు. वो कुछ भी हो अपने हिसाब से ही चलाता है. అసలు మనిషి చేయబడింది దేవుని పోలికలో, और मनुष्य को परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है, కానీ ఆ మనిషి చీమల యొద్దకు వెళ్ళి నేర్చుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది. लेकिन वो मनुष्य चींटियों के पास जाकर सीखे, ऐसी परिस्थिति आ गई है. మనుషులు అన్ని విషయాలలో క్రమశిక్షణ కోల్పోయారట ఈ కాలంలో. मनुष्य हर विषय में वो अपने बात को खो चुका है इस काल में. తినే విషయంలో క్రమశిక్షణ ఉండదు वो మనకి. अपने भोजन करने के विषय में वो क्रम शिक्षण उसका शिक्षा भूल गया రోజుకి है. ఎన్నిసార్లు తినాలి భోజనం? रोज हमें कितने समय में भोजन करना 3 है? టైమ్స్ తినాలి. तीन बार हमें भोजन మార్నింగ్ करना है. టిఫిన్ చేస్తాం, सुबह में टिफिन करना है, మధ్యాహ్నం భోజనం చేస్తాం, दोपहर में भोजन करना మళ్ళీ है రాత్రికి భోజనం और చేస్తాం. रात में हमें भोजन करना है. ఇది క్రమశిక్షణ. ये हमारी पद्धति है. కానీ కొంతమంది ఉంటారు और कुछ लोग ऐसे होते हैं ఖాళీ దొరికినప్పుడల్లా తింటారు వాళ్ళు. और जब समय मिलता है तब वो खाते रहते हैं. అది క్రమశిక్షణ కాదు. ये हमारी शिक्षा नहीं है. ఎందుకు తింటున్నారంటే టైం పాస్ కోసం అని అంటారు. क्यों खा रहे हो? ऐसा कहने से वो कहता है मैं टाइम पास के लिए खा रहा हूँ. ఇక అంటే వాళ్ళకి ఏం టైం పాస్ కాకపోతే తింటానే ఉంటారు ఇక అంతే. उनको कुछ टाइम पास नहीं होता इसलिए वो खाते रहते हैं. కొంతమంది 3 సార్లే తింటారు కానీ और कुछ लोग 3 बार ही खाते हैं लेकिन దానికి ఒక క్రమశిక్షణ ఉండదు. उनकी कोई शिक्षा नहीं होती. 11 గంటలకు టిఫిన్ చేస్తారు, वो 11 बजे खाते हैं, 3 గంటలకు భోజనం 3 చేస్తారు, बजे भोजन करते हैं మళ్ళీ రాత్రి 11 గంటలకు और భోజనం रात में చేస్తారు. 11 बजे भोजन करते हैं. ప్రతిదానికి ఒక క్రమశిక్షణ ఉండాలి. हर काम के लिए एक समय होता है. పడుకునేదానికి కూడా క్రమశిక్షణ లేదు. सोने के लिए भी हमारे पास एक समय होता है. పాత కాలంలో చూడండి, पुराने समय में आप देखिए పొద్దున్నే వారు 4 గంటలు నిద్ర లేచేవారు, सुबह में 4 बजे वो लोग उठते थे రాత్రి 8 గంటలకు పడుకునేవారు. और रात में 8 बजे वो सो जाते थे. ఇప్పుడున్న మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, మీరు ప్రతిరోజు ఒకటే టైంకి పడుకోగలుగుతారా? क्या आप लोग हर रोज एक ही समय पर सो जाते हैं? ప్రతిరోజు ఒకటే టైంకి లేవగలుగుతారా? क्या आप हर रोज एक ही समय में उठ जाते हैं? సాధ్యం కాదు. असाध्य है. రాత్రి 12 గంటలకు నిద్రపోతాం మనం, रात में 12 बजे हम लोग सोते हैं, పొద్దున్న 8 గంటలకు నిద్ర सुबह లేస్తున్నాం. 8 बजे हम उठते हैं. అంటే ఒక టైం లేదు దానికి. यानी कि उसके लिए हमारे पास कोई शिक्षा नहीं. ఎందుకు అంత లేట్ అవుతుంది? क्यों हमें इतना लेट होता है? ఒకవేళ జాబ్ వలన లేట్ అవుతుంది అని అంటే ఓకే, कोई अगर आपके काम की वजह से आपको लेट हो रहा है तो ठीक है. కానీ కొన్నిసార్లు అనవసరమైన వాటిని పెట్టుకుని కూడా మనం ఆలస్యంగా నిద్రపోతా लेकिन ఉంటాం. कुछ समय में व्यर्थ बातों के लिए हम समय व्यर्थ करके लेट उठते हैं. అక్కడ కూడా మన క్రమశిక్షణ కోల్పోతున్నాం. वहां पर भी हम अपनी पद्धति को खो देते हैं. అంతేకాదు, उतना ही नहीं, ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో కూడా మనకి క్రమశిక్షణ లేదు. आत्मिक विषय में भी हमारे पास कोई पद्धति नहीं है. కొంతమంది బైబిల్ చదివే విషయంలో క్రమశిక్షణ ఉండదు వాళ్ళకి. कुछ लोग बाइबल पढ़ने के लिए उनके पास पद्धति नहीं रहती. అక్కడ ఒక పేజ్ చదువుతాడు, ఇంకొకటి పేజ్ చదువుతాడు, లేకపోతే మొత్తం మానేస్తాడు. वो यहाँ पर एक पन्ना पढ़ेगा, दूसरे बाद उसके बाद और एक पन्ना पढ़ेगा या फिर वो छोड़ देगा. కొంతమంది ఒక రోజు అధికంగా చదివేస్తారు, और कुछ लोग एक दिन बहुत ज्यादा ही पढ़ लेते हैं విసిగి అనిపిస్తుంది, మళ్ళీ 4 రోజుల దాకా బైబిల్ ముట్టుకోడు. और उसे बेजारगी आएगी और 1 महीने के बाद तक वो దాన్ని नहीं క్రమశిక్షణ चाहिए. అంటారా? क्या उसे हम पद्धति కొంతమంది कहेंगे? ప్రార్థన చేసే విధానం, कुछ लोग प्रार्थना करने का प्रकार होता ఒక రోజు గట్టిగా ప్రార్థన చేశాడు है. అనుకోండి, एक दिन वो अच्छे से प्रार्थना करता है మళ్ళీ వారం రోజుల దాకా ప్రార్థన చేయబుద్ధి కాదు और वो వాళ్ళకి. 1 सप्ताह तक उसके बाद प्रार्थना नहीं करता. ప్రార్థనలోనూ క్రమశిక్షణ ఉండట్లేదు.
प्रार्थना में भी पद्धति से नहीं रहता। అంటే ఏ విషయంలో చూసినా మనిషికి క్రమశిక్షణ అనేది కరువు అయిపోయింది. किसी भी विषय में भी हम देखें मनुष्य की पद्धति कहाँ मिट అటు गई है। ఆధ్యాత్మిక విషయాల్లో లేదు, భౌతిక విషయాల్లో वो आत्मिक विषय కనపడట్లేదు. में नहीं है और अपने स्वाभाविक विषय में भी नहीं కానీ है। చీమలు మాత్రము క్రమశిక్షణగా నడుస్తున్నాయి. लेकिन चींटियां वो अपने पद्धति से चलती हैं। ఆటంకాలు రాక కాదు, उनकी मुश्किलें आए इसलिए नहीं, మీరు అభ్యంతరాలు కలుగు చేసినా కూడా आपने उनके जीवन में मुश्किलें डाले फिर भी మరలా అవన్నీ కలిసి అదే లైన్ లోనికి वो వస్తాయి. फिर भी सब मिलकर एक ही साथ एक ही लाइन में మన चलते हैं। జీవితంలో కూడా हमारे जीवन में भी మనం చేసే పనులలో కొన్ని అభ్యంతరాలు ఎదురవ్వచ్చు, हम जो काम करते हैं उसमें कुछ मुश्किलें కొన్ని आएंगी, ఆటంకాలు కలగవచ్చు. कुछ आतंक उसमें आएंगे, అవి మన క్రమశిక్షణను పాడు చేయొచ్చు. वो हमारे पद्धति को खराब कर सकती है। అయినా కూడా తిరిగి మరలా మనం వాటిని సరిదిద్దుకునే ప్రయత్నం చేయాలి. फिर भी हमें उसे ठीक करके वही रास्ते पर हमें चलना चाहिए। కొన్నిసార్లు డ్యూటీ టైమింగ్స్ని బట్టి మనం బైబిల్ చదివే విధానంలో మార్పులు రావచ్చు. कुछ समय में ड्यूटी के टाइम के विषय में बाइबल पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं होगा, కానీ చదవకుండా మాత్రం ఉండకూడదు. लेकिन बिना पढ़े हमें रहना नहीं ప్రార్థన चाहिए। చేసే విధానంలో సమయం మారొచ్చేమో, प्रार्थना करने के विषय में समय बदलता होगा, కానీ ప్రార్థనే లేకుండా రోజు గడవకూడదు. लेकिन बिना प्रार्थना का कोई दिन बीतना नहीं ఇలా चाहिए। అన్ని విషయాలలో మనం క్రమశిక్షణను మనం చేసుకోగలిగితే अगर हम ऐसे हर एक विषय में अगर ऐसा कर पाएंगे మన జీవితంలో చాలా మేలులు మనం तो हम अपने అనుభవించగలుగుతాం. जीवन में बहुत सारे लाभ उठा पाएंगे। చీమలకి క్రమశిక్షణ ఉంది, चींटियों के पास एक पद्धति है, వాటికి ఒక అధికారి లేడు, उनका कोई अधिकारी नहीं है, అవి చేసిన పనిని గురించి లెక్క అడిగేవారు లేరు. और वो जो काम करते हैं उसका कोई लेखा पूछने वाला नहीं है, అయినా వాటికి అవే వ్యక్తిగత క్రమశిక్షణను కలిగి ఉంటున్నాయి. और वो अपने आप से पद्धति के अनुसार काम करती है। మరి మనుషులమైన మనం ఎందుకు క్రమశిక్షణగా और ఉండలేకపోతున్నాం? मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर क्यों ऐसी पद्धति नहीं है? ఆ చీమలతో పోలిస్తే మనం చాలా బలమైన వాళ్ళం కదా. अगर उन चींटियों के बारे साथ हमारी तुलना की जाए तो उससे ताकतवर हम हैं। మరి మనకెందుకు ఆ జ్ఞానం రావట్లేదు? हमें क्यों वो ज्ञान नहीं आ रहा? అందుకే సొలొమోన్ అంటున్నాడు, इसलिए सुलेमान कहता है చీమల యొద్దకు వెళ్ళి నేర్చుకోండి. चींटियों के पास जाकर सीखिए। ఇంకొక విషయం చెప్పి నేను ముగిస్తాను. और एक विषय मैं आपको बताकर मुक्त करूंगा। ఆ చీమలకున్న మరొక లక్షణం ఏంటో తెలుసా? चींटियों का और एक लक्षण होता है, అవి చాలా పట్టుదల కలిగినవి. वो बहुत जिद्दी होते हैं। ఏదైనా ఒక పని చేయాలి అని అనుకుంటే अगर वो ठान ले कि कुछ काम करना है ఆ పనిని అవి సాధించి తీరుతాయట. तो वो काम पूरा करके ही मानती है, అంత కష్టతరమైనటువంటి మనస్సు కలిగినవి అవి. और वो उतना मेहनत करने वाला उनका मन होता है। అంటే ఏదైనా అనుకున్నాయంటే అవి చేసి తీరుతాయి అంతే. और जो करना है वो ठान ले तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। సహజంగా మీరు చీమలను చూడండి, साधारण रीति से आप चींटियों को देखिए, అది ఏదైనా ఒక భోజన పదార్థాన్ని పట్టుకుని గోడ ఎక్కుతున్నప్పుడు वो कुछ भोजन के वस्तु को उठाकर जब वो दीवार पर चढ़ती है అక్కడ నుండి పడిపోతూ ఉంటది. तो वो गिरती रहती है, మళ్ళా ప్రయత్నం చేస్తుంది, और फिर से प्रयत्न करती है, మళ్ళా పడుతుంది, फिर से वो गिरता है, మళ్ళా ప్రయత్నం फिर చేస్తుంది. वो प्रयत्न करता है। ఒక రోజట ఒక రాజుగారు एक दिन एक राजा ने శత్రువుల చేత తరమబడుతూ ఒక పాడైపోయిన ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడట. वो शत्रुओं से भागकर वो एक टूटे हुए घर में जाकर छुप गया था। ఆయన శత్రువులు వారి భయంతో దాక్కొని ఉన్నప్పుడు जब उसके शत्रु से मारने के लिए आ रहे थे वो डर से उस घर में छुपा हुआ था, ఒక చీమ గోధుమ గింజను తీసుకుని గోడ ఎక్కుతా ఉందట. और एक चींटी गेहूं के एक दाने को वो उठाकर दीवार पर चढ़ रही थी। ఆయన ఆ చీమను చూస్తా ఉన్నాడు. उसने उस चींटी को देखा, ఒకసారి ఎక్కింది, పడిపోయింది, वो एक बार गिर गई, అయ్యో పాపం అనిపించింది. उसे अरे ये गिर गई ऐसा उसे लगा, మరలా రెండోసారి ఎక్కింది, और वो दूसरी बार फिर से चढ़ी, మరలా పడిపోయింది. वो फिर से गिर गई। ఆయన ఆ చీమని చూస్తాను, శత్రువుల గురించి మర్చిపోయాడు. वो अपने शत्रुओं के बारे में भूल गया और वो चींटी को देखने लगा, ఆ చీమ ఇప్పుడు ఎక్కుతుందా లేదా? क्या वो चींटी चढ़ पाएगी या नहीं। ఇక ఆయన ఆ చీమను చూస్తూనే ఉన్నాడు. దాదాపు 100 సార్లు ఆ చీమ ప్రయత్నం చేసిందట. और वो उस चींटी को ध्यान से देख रहा था, और वो चींटी 100 बार उसका प्रयत्न कर रही थी। ఎక్కుతుంది పడిపోతుంది, ఎక్కుతుంది పడిపోతుంది. वो चढ़ रही थी गिर रही थी, चढ़ रही थी गिर रही थी, అట్లా 106 సార్లు అది ప్రయత్నం చేసింది. और ऐसा वो 106 बार उस चींटी ने किया, 107వ సారి అది గమ్యానికి और చేరుకుందట. 107वीं बार वो अपने लक्ष्य पर पहुंच गई। ఒక అల్ప ప్రాణి एक छोटा सा जीव, అది అనుకున్న పనిని సాధించడానికి और जो वो चाहता है वो काम करने के लिए 107 సార్లు అది ప్రయత్నం చేసింది. उसने 107 बार अपना प्रयत्न किया। మనం కూడా చాలా పనుల కొరకు చాలా ప్రయత్నాలు చేసి ఉంటాం. हम भी अपने काम के लिए बहुत सारे प्रयत्न करते हैं। 107 టైమ్స్ ప్రయత్నం చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే చేయొద్దండి ఇక్కడ. मैंने 107 बार ऐसा प्रयत्न किया है, ऐसा कोई है तो अपना हाथ उठाए। మనం ఒకసారి చేస్తాం, 2 సార్లు చేస్తాం అంతే. हम एक बार करते हैं, 2 बार करते हैं। 3వసారి మనకి అది అనుకూలంగా లేకపోతే వదిలేస్తాం.
और हम तीसरी बार वो हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे छोड़ देते हैं, ఎందుకంటే మనకు పట్టుదల లేదు, क्योंकि हमारे अंदर जिद नहीं, మనకు విసుగుదల ఎక్కువ, हमें बेजारगी आती है మనకి చంచలత్వం ఎక్కువ, और हमारे अंदर चंचलता बहुत होती है। మనకు అన్ని త్వర త్వరగా అయిపోవాలనుకుంటాం, हम जल्दी जल्दी हो जाए ऐसा सोचते हैं, కష్టపడడం మనకి ఇష్టం ఉండదు, मेहनत करना हमें इच्छा అన్ని नहीं, సింపుల్ గా అయిపోవాలనుకుంటాం. सब आसानी से हो जाए हम सोचते हैं। జీవితంలో అన్ని సులభంగా దొరికేటి ఉండవు, जीवन में हर चीज हमें आसानी से नहीं मिलती, కొన్నింటి కొరకు మనం కష్టపడాలి, कुछ चीजों के लिए हमें मेहनत करनी होती है, కొన్నింటి కొరకు సంవత్సరములు మనం ఎదురు చూడాలి, और कुछ चीजों के लिए हमें सालों तक इंतजार करना होता है। అయినా కూడా పట్టుదలతో మనం ప్రయత్నం फिर చేయాలి. भी हमें जिद्दी से उसका प्रयत्न करना అలా है। చేయగలిగినప్పుడే जब हम ऐसा कर पाते हैं విజయమును మనం చూడగలుగుతాం. तब हम विजय को देख सकते हैं। ఆ చీమలలో లక్షణం ఉంది, वो चींटी के अंदर वो लक्षण है, అదేదైనా ఒక బరువును మోసుకుని వెళ్తున్నప్పుడు अगर वो कुछ भी वजन उठाती है ఖచ్చితంగా ఆ బరువుని ఆ గమ్యానికి చేర్చుకునేంత వరకు అది విడిచిపెట్టదట ఆ और वो उस ప్రయత్నాన్ని. वजन को उठाकर अपने लक्ष्य तक जब नहीं ले जाती तब तक वो उसे करती है। మరి మనం ఎందుకు చేయలేకపోతున్నాం? और हम क्यों नहीं कर पा रहे? ఎన్నో అవసరాల కొరకు దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళాం, हम बहुत सारी जरूरतों के लिए परमेश्वर के पास जाते దేవుడు हैं, కాస్త ఆలస్యం చేసేటప్పటికి వాటన్నిటిని వదిలిపెట్టేసాం కూడా. और जब परमेश्वर थोड़ी देर कर देता है हम उसे छोड़ देते हैं, మనకు పట్టుదల లేదు, क्योंकि हमारे पास ऐसी जिद नहीं అనుకున్నది है। సాధించాలనేటువంటి ఆ దృఢ నిశ్చయత మనలో ఉండదు. जो हमने सोचा है उसे हमें पूरा करना है ऐसा निश्चय हमारे अंदर नहीं है, ఆ వైఖరిని కూడా మనం మార్చుకోవాలి. और इस रवैया को हमें बदलना है। ఇంకొక విషయం చెప్తాను, और एक विषय मैं आपको बताऊंगा, వాటికున్న మరొక మంచి లక్షణం ఏంటో తెలుసా? उसका और एक अच्छा लक्षण क्या है आपको मालूम है? ఒకదానికొకటి సహకరించుకుంటాయి. वो एक दूसरे की मदद करते हैं। ఏదైనా ఒక చీమ బరువును మోసుకుని వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు, अगर कोई चींटी एक बहुत ज्यादा वजन वो उठाकर लेकर चलती है, అది లాగలేని క్రమంలో ఉన్నప్పుడు जब वो उसे खींच नहीं पाती మిగతా చీమలు ఏం तो చేస్తాయనంటే बाकी के चींटियां क्या करती है, ఆ చీమకు సహకరించడానికి ఇష్టపడతాయి. तो वो उस चींटी की मदद करने के लिए इच्छा करते हैं। ప్రస్తుతం ఉన్న కాలంలో आज के समय में ఏ మనిషి అయినా ఇంకొకరికి ఏదైనా సహాయం చేయాలనుకున్నప్పుడు कोई भी मनुष्य किसी और एक मनुष्य की मदद करना चाहे तब ఖచ్చితంగా ప్రతిఫలాన్ని ఆశిస్తాడు. तो उसके पास से वो कुछ ना कुछ चाहता है। నీకు హెల్ప్ చేస్తే నాకేం వస్తుంది, मैं आपकी मदद करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ఏమి రాదనుకుంటే వదిలేస్తాడు. अगर मुझे मेरा कुछ लाभ नहीं है तो मैं उसे छोड़ दूंगा, ఏదైనా లాభం దొరుకుతుంది అనుకుంటేనే సహాయం मेरा చేస్తాడు. कुछ लाभ होगा तो ही मैं उसकी मदद करूंगा। చీమల వైఖరి అలా కాదు. और चींटियों का रवैया ऐसा नहीं है। ఒక చీమ కష్టపడుతుంటే जब एक चींटी मेहनत करती है మిగతా చీమలు దానికి సహకరించేటువంటి మనస్సును కలిగి ఉంటాయి. तो बाकी के चींटियां जाकर उसकी मदद करती है। ఎవరు చెప్పారు వాటికి? किसने उनको बताया? ఎవరు నేర్పించారు వాటికి? किसने उनको सिखाया? దేవుడే వాటికి ఆ జ్ఞానం ఇచ్చాడు. परमेश्वर ने ही उनको वो ज्ञान మరి दिया। మనుషులంగా మన తోటి వారికి మనం ఎప్పుడైనా సహాయం చేసామా? और मनुष्य होने के नाते क्या हमने अपने साथियों का कभी मदद की? చాలా సార్లు మనకెందుకులే అనుకుంటాం, हम बहुत बार सोचते हैं मेरा उनसे क्या काम, మనకేం అవసరంలే मेरी అనుకుంటాం, क्या जरूरत है उनके बीच में? మనకేం వస్తుందిలే అనుకుంటాం. और मैं जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? ఉదాహరణ చెప్తున్నాను, उदाहरण के लिए मैं आपसे कहता हूँ, సంఘంలో ఎవరికైనా ఒకరికి కష్టం వచ్చినప్పుడు कलीसिया में जब किसी को मुश्किल आती है మిగిలిన వారు అందరూ చేయాల్సిన పని ఏంటి? तो बाकी के लोगों को क्या करना चाहिए? అమ్మయ్య మనకు రాలేదులే, अरे हमारे पास वो कष्ट नहीं आया, మనకి టెన్షన్ లేదులే हमारी कोई टेंशन नहीं అని है, అనుకుని సంబరపడ్డం కాదు. ऐसा सोचकर खुश मत होइए। అయ్యో నా సహోదరునికి ఒక కష్టం వచ్చిందా, अरे मेरे भाई को मुश्किल आई है, లేదా నా సహోదరికి ఒక శ్రమ వచ్చిందా, अरे मेरे भाई के पास एक मुसीबत आई है, నేను వాళ్ళ కోసం ప్రార్థన तो చేస్తాను, मुझे उनके लिए प्रार्थना करनी है, నేను వారి కొరకు ఉపవాసం ఉంటాను, मुझे उनके लिए उपवास रहना है, నేను వెళ్ళి వారి కొరకు मैं సహాయపడతాను, जाकर उनकी मदद करूंगा, నేను వాళ్ళకి సహాయం मैं చేస్తాను. उनकी सहायता करूंगा। ఇలాంటి మనస్తత్వం మన జీవితంలో ఉండాలి. ऐसा हमारा मन होना चाहिए, ఎందుకంటే దేవుడు మనల్ని ఒంటరిగా డిజైన్ చేయలేదు, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अकेला डिजाइन नहीं किया है, అందరము కలిసి ఉంటున్నట్లుగా డిజైన్ हम చేశాడు. सब लोग मिलकर रहे ऐसा उसने हमें डिजाइन बनाया ఒకరినొకరు है। ప్రోత్సహించుకోవాలి, एक दूसरे को हम प्रोत्साहन दे, ऐसा ఒకరికొకరు ప్రార్థన చేసుకోవాలి, बनाया। एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करें, ऐसा ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకోగలగాలి. एक दूसरे की हम मदद करनी है। అలా చేయగలిగినప్పుడే మనం అందరము దైవికమైన ప్రేమను పంచుకున్న వారం जब అవుతాం. हम ऐसा कर पाते हैं तभी हम दैविक प्रेम को पाते हैं। మన జీవితంలో అలాంటి లక్షణాలు లేవు. हमारे जीवन में ऐसा लक्षण नहीं है, మన కోసమే మనం బ్రతుకుతాం. हम अपने लिए जीते हैं, ఇంకొకరి యొక్క కష్టాన్ని గురించి మనం ఆలోచన చేయలేని किसी పరిస్థితిలో और ఉన్నాం. के कष्ट के विषय कष्टों के बारे में हम विचार नहीं करते। కానీ చీమలు అలా కాదు. लेकिन चींटियां ऐसा नहीं करती। తోటి చీమలు బరువు మోస్తుంటే ఇవి వెళ్ళి నిస్వార్థంగా ప్రతిఫలం ఆశించకుండా వాటికి సహకరిస్తాయట. अगर कोई चींटियां अकेली वजन उठाती है तो ये निस्वार्थ होकर उसकी तरफ से कुछ भी ना पाते हुए जाकर उसकी मदद करती है। అందుకే సొలొమోన్ అంటున్నాడు, इसलिए सुलेमान कहता है వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోండి. उनके पास जाकर सीखिए। హల్లెలూయా. हालेलुया। ఎన్ని విషయాలు చెప్పాను? कितने विषय मैंने आपको बताए? 5 విషయాలు చెప్పాను. 5 विषय मैंने आपको बताए। ఒకటి, पहला, ఆహారము దొరుకు కాలంలోనే అవి ఆహారాన్ని जब उसे సమకూర్చుకుంటాయి. आहार मिलने का समय आता है उसी काल में वो आहार जमा कर लेती है। రెండోది, और दूसरा,
వాటికి దొరికిన ఆహారమును లేదా సమాచారమును అవి ఇతరులకి और తెలియజేస్తాయి. जब उसे कुछ आहार मिलता है तो वो अपने बाकी चींटियों को उसका समाचार देती है। నెక్స్ట్ మూడవది, और तीसरा, అవి క్రమముగా ప్రతి పనిని చేయగలుగుతాయి. वो एक पद्धति से अपने काम को करती है। నాలుగవది, और चौथा, అవి పట్టుదల కలిగినవి. वो जिद्दी होती है। ఐదవది, और पांचवा, ఒకదానికొకటి वो సహకరించుకునేవి. एक दूसरों की मदद करती है। మరి ఈ లక్షణాలు మనలో ఉన్నాయంటారా? क्या ये लक्षण हमारे अंदर है? కలుగునుగాక అని అంటే కలిగిన చీమల్లోనే దేవుడు అంత జ్ఞానాన్ని నింపితే ये बन जाओ ऐसा परमेश्वर ने कहा। जब वो चींटियां जब बन गई, మరి దేవుని పోలికలో చేయబడిన మనకి ఎంత జ్ఞానం ఇచ్చుంటాడు దేవుడు. उनके अंदर इतना ज्ञान है। जब हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया तो उसने हमें कितना ज्ञान नहीं दिया होगा। కానీ మనం వెళ్ళి చీమల దగ్గర పాఠం నేర్చుకోవలసిన స్థితికి దిగజారిపోయాం. लेकिन हम जाकर चींटियों से सीखे, ऐसी स्थिति में हम गिर गए हैं। సహజంగా ఈ మాట మనకి చాలా బాధను కలుగజేస్తాయి. साधारण रीति से ये बात हमें बहुत दुखित करती है। ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. उदाहरण के लिए मैं आपसे बताता हूँ। ఇప్పుడు ప్రేమ ఉన్నాడు అనుకోండి, अब हमारे प्रेम भाई है, ప్రేమతో అంటున్నాను నేను. हम प्रेम भाई से कहते हैं, ప్రేమ వెళ్ళి ఆ పాపను చూసి నేర్చుకో అని అన్నాను అనుకోండి. प्रेम भाई आप जाइए और उस बच्ची से सीखिए। ఆయన కంటే ఆ పాప చాలా చిన్నది. और उनसे वो बच्ची बहुत छोटी है। ఇప్పుడు ఈయన వెళ్ళి ఆ పాప దగ్గర నేర్చుకోవాలని అంటే మనసు అంగీకరిస్తుందా? और वो जाकर छोटे लड़की से वो सीखे तो क्या उनका मन स्वीकार करेगा? మనకంటే చిన్న వాళ్ళ దగ్గర మనం ఏదైనా నేర్చుకోవాలంటే మనం ఇన్సల్ట్ గా ఫీల్ అవుతాం. और हम जो अपने से छोटा है अगर उसके पास हमें सीखना है तो हमें बेइज्जती महसूस होती है। మనకంటే పెద్దవాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకోగలుగుతాం. और हमसे जो बड़ा है उसके पास हम जाकर सीख सकते हैं। కానీ మనకంటే చిన్న పిల్లల దగ్గర నేర్చుకోవాలని అంటే మనం ఇన్సల్ట్ అవుతాం. लेकिन हम अपने से छोटे बच्चों के पास जाकर सीखने के लिए ఆ कहा जाए మాటే మనకి కోపాన్ని తీసుకుని तो वो వస్తుంది. बात हमें गुस्सा दिलाने वाली ఆ होती మాటే है మనకి బాధను కలుగు और చేస్తుంది. वो बात ही हमें खेदित करती है। కానీ సొలొమోన్ ఏమంటున్నాడు? लेकिन सुलेमान क्या कहता है? వెళ్ళి చీమల దగ్గర నేర్చుకోండి అని जाकर అంటున్నాడు. चींटियों से सीखो। అంటే మనం ఎంత దిగజారిపోతే సొలొమోన్ ఆ మాట అనాల్సి వస్తుందో ఆలోచన सोचिए हम చేయండి. कितने गिर गए हैं कि सुलेमान ये बात कह रहा है। సో అలాంటి స్థితి మన జీవితంలో రాకుండా तो ఉండాలంటే ऐसी स्थिति हमारे जीवन में ना आए इसलिए మనం ఎప్పుడూ నేర్చుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. हमें हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना है ఇంకొకరికి నేర్పించే స్థితికి మన జీవితాలు और दूसरों को వర్ధిల్లాలి. सिखाने के लिए स्थिति में हमें रहना మంచిది, है। కొద్ది మాటలు దేవుడు దీవించును గాక. अच्छी बात है, परमेश्वर इन वचनों को आशीर्वादित करे। తల వంచి కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేసుకుందాం. हम अपने सर को झुकाकर प्रार्थना करेंगे। పరిశుద్ధుడా, జీవం కలిగిన దేవానికి వందనాలనైనా. परिशुद्ध परमेश्वर, हम आपके परिशुद्ध नाम का धन्यवाद। ఈరోజు విన్న ఈ మాటల ద్వారా మమ్మల్ని బలపరచండి. आज सुने हुए वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य दीजिए। అయ్యా, చీమలు అల్ప ప్రాణులే కావచ్చు గాని चींटे बहुत छोटी ही प्राणी हो सकते हैं परमेश्वर, అద్భుతమైన పాఠములను నేర్పిస్తున్నాయి నాయనా. लेकिन वो अद्भुत पाठ हमें सिखाती है मेरे। అయ్యా, ఈ రోజు మేము వాటి దగ్గరికి వెళ్ళి నేర్చుకునే కృపను మాకు దయచేయండి. आज हम उनके पास जाकर सीखे, ऐसी कृपा हमें दीजिए। వాటిలో ఉన్న శ్రేష్టమైన సంగతులను మేము అలవాటు చేసుకుని उसके अंदर जो श्रेष्ठ बातें हैं उसे हम सीख सकते। సమాజంలో మేము కూడా మాదిరిని కనుపరిచే కృప చూపండి. समाज में भी हम भी एक मार्गदर्शी बने, ऐसी कृपा ఈ दिखाए। వాక్యము మా హృదయాల్లో స్థిరపరచండి. आपके वचनों को हमारे हृदय में स्थिर करें వాటి అడుగుజాడల్లో మేము అడుగులు వేసే భాగ్యాన్ని దయచేయమని और उनके कदमों के निशान में भी हम भी चले, ऐसे भाग्य हमें दीजिए। యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను यीशु తండ్రి. के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता। ఆమేన్. आमीन आमीन।